السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة السكشن اللي معانا Tumor Markers. هنتعرف هنا في السلايد الأولى عن تعريف الكانسر. الكانسر ده uncontrolled growth of cells that can develop into a solid mass or tumor and spread to other areas of the body. The severity is classified by the tumor size, histology, and the regional lymph involvement and the presence of the metastasis. الكانسر ده بيبقى detected and monitored by the tumor markers. يبقى الكانسر ده هو uncontrolled growth of cells. السيلز دي ممكن develop تبقى solid mass أو tumor وتبتدي spread to other areas of the body. السيفيريتي بتاعت الكانسر دي بتتصنف حسب حجم الورم، الهيستولوجي، حسب الليمف نودز المتأثرة، حسب حصل metastasis to the nearby organs. فالكانسر ده بيبقى detected وmonitored by tumor markers. السلايد اللي بعدها اللي هو important terms دي ممكن نأجلها شوية. عايزين نعرف what is a tumor marker. تمام، يبقى الtumor marker ده الكانسر is monitored و detected by the tumor marker. ايه هو الtumor marker ده بقى؟ tumor marker ده هو substance produced by a tumor or by the host in response to a tumor that is used to differentiate a tumor from normal tissue. Such substances are found in cells, tissue, or body fluids and are measured qualitatively or quantitatively by chemical, immunological, or molecular biological methods. The concentration increases with the tumor progression, highest levels when the tumors metastasize. تمام، يبقى التيومر ماركر ده هو substance. تمام، بيطلع من التيومر أو بيطلع من الهوست in response to the tumor. وده اللي بيخلينا نفرق ما بين التيومر ماركر ده، بيخلينا نفرق ما بين normal tissue والتيومر. طيب السبستانسز دي ممكن نلاقيها فين؟ تبقى موجودة في السيلز أو التيشو أو في البادي فلويدز. البادي فلويدز زي الأسايتس، زي البلورال فلويد، وبنقيسها بقى measured qualitatively أو quantitatively by chemical أو immunological أو molecular biological methods. كل ما الكونسنتريشن بتاع التيومر ماركر ده بيزيد، ده معناها ان التيومر بدأ to progress وبدأ يبقى يحصل له metastasis، بدأ to spread to the other organs, to the nearby organs. طيب التيومر ماركرز ده ممكن يبقى فيه منه ايه بقى؟ include diverse molecules such as، هنعرف بقى دلوقتي في بقية السكشن ان التيومر ماركر ده في منه proteins، في منه Oncofetal Antigens، في منه hormones، metabolites, receptors and enzymes. هنتعرف بعد كده كل واحد والexamples بتاعته. تمام، السلايد اللي بعدها برضو اللي هي clinical tumor markers دي معلش برضو نأجلها شوية. تمام، tumor marker detection. Ideally, a tumor marker would be a substance that is released directly into the bloodstream, detectable at small concentrations. يبقى هو substance، عرفنا ان هي tumor marker دي substance بتطلع من التيومر او من الهوست in response to the tumor. بتبقى موجودة في السيلز وبتبقى موجودة في السيلز والتيشو والبادي فلويدز وبتبقى released directly into the blood. تمام، التيومر ماركر ده تاني نقطة تبقى tumor specific high specificity. يعني ايه بقى tumor specific high specificity؟ يعني ان التيومر ماركر ده بيبقى specific للتيومر نفسه. تمام، لازم بيكون هو عنده high specificity او absent in healthy individuals، ما بيبقاش موجود في healthy individuals. ورابع نقطة readily detectable in the body fluids. لكن unfortunately all of the presently available tumor markers do not fit this ideal model. يعني مش هنلاقي أي tumor marker عنده بيبقى this ideal، عنده properties أو characteristics دي. تمام، إيه هو application of the tumor markers؟ applications بتاعتها أول نقطة إن إحنا بنعمل screening populations at risk.
يبقى بنعمل screening أي population فيها risk factors إن هي بيبقى في إن هي ممكن to develop a certain cancer، فبنبتدي نعمل screening for early detection. تمام. يبقى أول application ليها screening populations at risk. تاني حاجة diagnosis. التيومر ماركر ده ممكن يكون بيعمل diagnosis ل certain tumor in addition لإيه إن إحنا بنستخدم برضو other data زي هنا في السلايد كاتبين use results from markers, imaging, risk factors and symptoms. يبقى التيومر ماركر ده مع other داتا زي الايمجينج، لما نيجي نعمل اكس راي او سي تي، او لو العيان في كومبلين معينه ماشيه مع التيومر الفلاني، او مثلا في ريسك فاكتورز للعيان ده to develop this tumor، يبقى كل ده الكومبينيشن بتاعته مع التيومر ماركرز ممكن تخلينا نوصل للدايجنوز of the certain tumor. example alpha fetal protein. alpha fetal protein مثلا ده في الهيباتوسيلولار كارسينوما. يعني لو جينا عملنا قسنا الالفا فيتو بروتين ده عملنا ايمجينج للبيرسون ده، عملنا السي تي او ام ار اي وبينت ان في فوكال ليجنز، العيان ده عنده ريسك فاكتورز ان هو مثلا عيان هيباتيك او symptoms بيشتكي بقى من فاتيك وانوركسيا، فكل الكومبينيشن of these data مع التيومر ماركر ممكن نوصل للdiagnose of a certain cancer. تالت application prognosis. concentration of the marker determines prognosis. يبقى بنعرف البروجنوزس بقى بتاع التيومر ده ازاي، انه لو ما نيجي نعمل التيومر ماركر نقيسه، لما نيجي نقيسه الكونسنتريشن بتاعه طلع عالي، ده معناها ان البروجنوزس مش كويس. لو الكونسنتريشن قل يبقى البروجنوزس كويس. رابع application هو detection of the recurrence. detection of the recurrence. once the tumor is removed, elevations of the marker can indicate regrowth. يبقى احنا عملنا التيومر ده شلناه، وبعدين جينا نقيس الماركر بعدها بفترة ولقينا الماركر still is elevating أو still in high concentration، ده معناها إن التيومر is regrowing تاني، is reappeared تاني. آخر application بتاع التيومر ماركر monitoring the response to the treatment. احنا لو if we started therapy معين مع البيشنت with a certain tumor، ممكن to follow up الريسبونس بتاع التريتمنت to the treatment by the tumor marker. لو لقينا ال decreased levels of the tumor marker ده معناه ان الثيرابي كويس. لو ما لقيناش لو لقينا الليفل لسه برضو عالي، ده معناه we need to change the therapy. تمام. يبقى دي الابليكيشنز بتاعت التيومر ماركرز. يبقى سريعا كده عرفنا ان التيومر ماركرز دي هي substance. التيومر ماركر دي بتبقى substance produced by the tumor أو by the host in response to the tumor، ودي بتفرق ما بين التيومر والنورمال tissue. السبستنس دي ممكن نلاقيها في السيلز، ممكن نلاقيها في التيشوز، ممكن نلاقيها في البودي فلويدز، بتبقى released directly into the blood، وممكن بنقيسها qualitative أو quantitative by chemical و immunological و molecular biological methods. تمام. وعرفنا الابليكيشن بتاعت التيومر ماركر ان احنا screening، بنعمل screening for early detection of the tumor، بنستخدمها for diagnosis, early diagnosis، بنستخدمها for prognosis، detection of the recurrence، و monitoring response to the treatment. تمام. يبقى دي ال applications of the tumor markers. تمام. هنبتدي بقى نشوف ايه هو ال tumor markers، ايه هي الكلاسز بتاعتها. أول حاجة عندنا في الكلاسز of the tumor markers Oncofetal Antigens. نشوف ايه هي Oncofetal Antigens. Oncofetal Antigens دي these are proteins produced during the fetal life. They are present in high concentration in the sera of the fetus and decrease to low levels or disappear after birth. تمام. In cancer patients, these proteins reappear indicating
reactivation of the certain genes as the result of malignant transformations of the cells. يبقى الأونكوفيتال antigens دي هي proteins بتظهر during the fetal life و it decrease أو disappear بعد البيرث على طول. حصل دلوقتي العيان ده developed الكانسر، البروتينز دي بترجع تظهر تاني نتيجة ان reactivation بتاعت certain genes as a result of malignant transformation of the cells. تمام. ايه ال examples of the oncofetal antigens؟ اول واحد عندنا الالفا 1 فيتوبروتين، تاني واحد human chorionic gonadotropin، تالت واحد كارسينو embryonal antigen، ورابع واحد placental alkaline phosphatase. يبقى دي examples of oncofetal antigens اللي هي بتظهر during the fetal life و it disappears على طول after birth. وفي الكانسر patients البروتينز دي reappear تاني as a result of malignant transformation of the cells. تمام. عايزين نتكلم على most common frequently ordered tumor markers. عندنا الكارسينو embryonic antigen، وهنتكلم برضو عن الألفا فيتوبروتين. يبقى دي the most frequently ordered tumor markers اللي هما الأونكوفيتال antigen class Oncofetal antigen. تمام. الكارسينو embryonic antigen biochemically they are high molecular weight mucins carbohydrate markers. تمام. expressed during the fetal development then re-expressed in the tumor growth. الكلينيكال يوز هنلاقي الوقت الكارسينو embryonic antigen ده used to detect colorectal، هنلاقيه في colorectal lung breast ovarian و GIT cancers. تمام. يبقى ده الكلينيكال يوز بتاعته ان هي بتديتكت الكولوريكتال lung breast ovarian and GI cancers ومونيتور the therapy. يبقى كارسينو embryonic antigen ده هنلاقيه ان هو بيستخدم for detection of الكولوريكتال lung breast ovarian GI cancers. تمام. تاني tumor marker عندنا الألفا فيتوبروتين. الألفا فيتوبروتين ده برضو synthesized by the fetal liver re-expresses in certain types of tumors, normally functions as a transport protein and helps to regulate the oncotic pressure in the fetus, used to diagnose the hepatocellular carcinoma and the germ cell tumors, testes and the ovaries. يبقى الألفا فيتوبروتين ده synthesized by the liver وبيرجع بيظهر in certain types of the tumors. هو most specifically for hepatocellular carcinoma و germ cell tumors اللي هو testes and ovaries. يبقى ده أول كلاس اللي اتكلمنا عليه من الtumor markers اللي هو اسمه الأونكوفيتال antigens، وعرفنا ان هي proteins produced during the fetal life و disappears على طول بعد البيرث، بترجع تظهر تاني في ال cancer patients as a result of malignant transformation of the cells. وكلمنا عن أشهر اتنين في الأونكوفيتال antigens اللي هم الكارسينو embryonic antigen والألفا فيتوبروتين، وعرفنا الكارسينو embryonic antigen دي used to detect الكولوريكتال واللونج والبريست ovarian و GI cancers، والألفا فيتوبروتين بنستخدم to diagnose الهيباتوسيلولار carcinoma and germ cell tumors. تمام. ده أول كلاس. تمام. تاني كلاس اللي هو tissue أو organ specific antigens. ايه هو التيشو أو organ specific antigens؟ ده معناه ايه؟ substances physiologically occurring inside the healthy tissues or organs, increased release is connected with the pathological conditions. تمام. يبقى التيشو organ specific antigen دي هي substance هي موجودة أصلا physiologically موجودة في يعني في healthy tissue أو organ. تمام. حصل pathology في الأورجن المعين ده، pathology مثلا tumor، حصل inflammation، حصل trauma
فاللي بيحصل ان الريليز من السبستنس ده الريليز من الريليز of the substance is increased من الايه من الاورجان دي. يبقى هو substance هي specific لأورجان فلاني، تمام، هي already موجودة في الأورجان دي، بس حصل pathological conditions في الأورجان دي، حصل تروما، حصل inflammation، فزودت الريليز بتاعتها، فهنلاقيه انه ان الليفل بتاعها اعلى من النورمال ليفل العادي. examples بتاعته عندنا الاكزامبل prostate specific antigen، من الاسم يعني ايه ان هي mostly specific for the prostate organ، تمام. تاني حاجة neuron specific enolase، تمام. يعني مش هندخل في تفاصيل، بس ده يعني حاجة for the lung cancer، تمام. S100 protein squamous cell carcinoma antigens وثايروجلوبولين هرمونز وانزيمز، تمام. الثايروجلوبولين دي برضو حاجة specific للثايرويد جلاند، لما بيحصل فيه أي مشكلة في الثايرويد جلاند الكانسر، thyroglobulin level is increased. زي ما اتكلمنا عن حاجات common في الأونكوفيتال antigens اللي هم من الألفا فيتو بروتين والكارسينو امبريونيك antigen، في حاجات common برضو هنتكلم عليها في التيشو أو organ specific antigen، زي زي البروستات specific antigen. يبقى زي ما عارفين ان prostate جاي من الاسم ان هي specific for the البروستات، هو single chain glycoprotein that is 7% carbohydrate، تمام. It is one of the organ specific tumor markers used for detection of the cancer prostate, the leading cancer in older men. يبقى هي specific للcancer prostate، تمام. In healthy men some amounts of the prostatic specific antigen can be detected. يبقى هو في healthy individual هو already prostate specific antigen ده موجود، بس حصل بقى elevation في حالات prostate infection، حصل irritation، حصل benign prostate enlargement، فده اللي خلى الليفل يزيد، تمام. تمام. في حاجات تانية برضو من السبستانسز دي اللي هي من tissue specific antigen أو organ specific antigen. قلنا ما بين examples hormones و enzymes. نيجي نشوف examples من hormones و examples من enzymes. Hormones and hormone precursors in the tumors of the glands physiologically producing them such as. يبقى الهرمون ده برضو بيزيد في بيزيد في tumor of the gland، هي الجلاند already نفس الفكرة it physiologically produce الهرمون ده، حصل لها pathological condition فالهرمون level زاد، تمام. طيب عندنا certain examples. أول حاجة عندنا السي peptide in insulinoma، تمام. نحاول بس نفهم حاجة بسيطة كده إن هو الانسولينوما. الانسولينوما ده هو تيومر في البنكرياس، تمام. حصل البنكرياس already secretes الانسولين، تمام. حصل تيومر في البنكرياس، طلعت released high insulin. الهاي انسولين ده عمل low blood sugar، تمام. السي بيبتايد دي هي related للانسولين، تمام. يعني كل لما يكون الانسولين is high السي بيبتايد هرمون is high. So في التيومر الانسولينوما we measure the C peptide levels، تمام. ده أول example. تاني example vanillin acid in the urine in pheochromocytoma. برضو الفيوكروموسايتوما دي تيومر حصل في الادرينال ميدالا، عملت ريليز للكاتيكولامينز، تمام. الفانيلمنديليك اسيد دي هي ميتابولايت من الكاتيكولامينز، حصل تيومر الفانيلمنديليك اسيد ده الليفل بتاعته زادت so we can measure it in the urine، تمام. تالت حاجة عندنا البيتا هيومن كوريونيك جونادوتروبين،
طيب بيتا هيومن كونادوتروبين ده هرمون of the pregnancy. بيعلى امتى؟ بيعلى في التروفوبلاستيك تيومرز، في الكاريوكارسينوما اللي هي التيومر of the placenta، وايه بيعلى في الجيرم سيل tumors of the ovaries and the testes. تمام. رابع example عندنا الكالسيتونين. الكالسيتونين ده in medullary thyroid carcinoma. تمام. ايه اللي بيحصل بقى؟ الميدالري ثايرويد كارسينوما دي هي كانسر ده originate من البارافوليكولار cells بتاعت الثايرويد gland، والبارافوليكولار cells thyroid هي normally physiologically produces calcitonin. so حصل الكارسينوما، فهنشوف دلوقتي الليفل بتاعها هيبقى abnormal، فده معناها ان في مشكلة. خلاص، يبقى الهرمون اللي بنقيسه في الميدالري ثايرويد كارسينوما ده ايه؟ كالسيتونين. طيب تالت حاجة هنتكلم عليها في التيشو أو organ specific antigens بعد ما اتكلمنا عن الألفا فيتو بروتين وادينا examples عن الهرمونز and hormone precursors، هنتكلم دلوقتي عن الايه؟ عن الانزيمز. تمام. ايه هي الانزيمز؟ الانزيمز increase due to the metabolic demands of the cells. تمام. indicate tumor burden. examples عندنا alkaline phosphatase. ايه هو الالكالاين phosphatase؟ الانزيم ده بيقول لنا بريليزد في حالات بون liver intestine. more helpful in evaluating metastatic cancer with bone or liver involvement. يبقى هو الانزيم ده بيعلى موجود لما بيحصل ميتاستاسيس في ال following organs بون وليفر وانتستين، هنلاقي الالكالاين فوسفاتيز عالي. تمام. عندنا الامايليز برضو الليفل بتاعته بتزيد في حالات البنكرياتيك كانسر. وتالت حاجة البروستاتيك اسيد فوسفاتيز بتزيد برضو في حالات الايه؟ البروستات. تمام. يبقى احنا اتكلمنا عن الكلاسز اوف ذا تيومر ماركرز، اتكلمنا عن الأونكوفيتال انتيجنز، واتكلمنا عن اشهر اتنين اللي هما الالفا فيتو بروتين، واتكلمنا عن الكارسينو امبريونيك انتيجن. تمام. بعدين جينا اتكلمنا عن التيشو او اورجان سبيسيفيك انتيجنز، وعرفنا ان هي اصلا دي بتبقى substance physiologically موجودة في healthy tissues، بس الريليز بتاعها بيزيد لما بيحصل pathology في التيشو او الاورجان دي، في حالات الام tumor او inflammation او following او trauma. وكلمنا عن البروستات specific antigen، وعرفنا كمان من التيشو organ specific antigens في منها هرمونز وفي منها enzymes. الهرمونز قلنا في حالات السي بيبتايد في الانسولينوما، فانيل مندليك اسيد في الفيو كروموسايتوما، والكالسيتونين في الميدولري ثايرويد كارسينوما. وعرفنا الانزيمز examples من الكالاين فوسفاتيز، عرفنا الامايليز، وعرفنا بروستاتيك اسيد فوسفاتيز. تمام. تالت كلاس من التيومر ماركرز اللي هنتكلم عليه هو non-specific antigens. non-specific antigens دي يا جماعة ممكن هنلاقي منها ايه بقى؟ دي حاجات non-specific بقى. تمام. عندنا أول حاجة الانزيمز and hormones. enzymes and hormones دي produced by the tumors of the organs that do not produce them physiologically. Paraneoplastic syndrome or substances related to the presence of the tumor. يبقى هي عكس الايه؟ التيشو organ specific antigens. tissue organ specific antigen هي already السبستنس دي هي specific للأورجن المعين. هو الأورجن معين physiologically بيطلع السبستنس دي، حصل له باثولوجي راح ايه؟ الكونسنتريشن بتاعت السبستنس دي زادت. ده نون سبيسيفيك بقى ان هو ايه؟ بيطلع من الأورجنز اصلا ايه؟ هي اصلا ما بتطلعهوش physiologically، او دي بتبقى substances related يعني presence of the tumor. example مثلا ACTH. ACTH ده احنا عارفين اصلا ان هو بيظهر اكتر مع اللونج كانسر، هو ما بيطلعش من اللونج اصلا. يبقى ال ACTH with lung cancer. عندنا para hormone antidiuretic hormone. تمام. يبقى اول حاجة دي اللي هي الانزيمز والهرمونز. تاني حاجة عندنا ايه؟
هما ال non-specific antigens دي markers of cellular proliferation, metabolism أو non-specific reaction of the body. تمام، يعني ايه ان هما دي markers بيدل ان حصل ايه proliferation مثلا في السيلز معينة، فايه فالماركرز دي زادت. example مثلا مدينا ايه B2 microglobulin في حالات الايه المالتيبل مايلوما كرونيك ليمفاتيك ليوكيميا. مالتيبل مايلوما حصل ايه حصل proliferation في البلازما سيلز، بدأت الماركر اللي طلع في المالتيبل مايلوما تو مونيتور المالتيبل مايلوما هو ايه B2 مايكروجلوبولين. او في حاجات تانية، في بقى immunoglobulins. تمام، دي بتطلع في المالتيبل مايلوما او ليمفوما. هنلاقي الفيريتين بيعلى في حالات الليفر واللونج والبريست كانسر. سي رياكتيف بروتين، برضو سي رياكتيف بروتين يعني ايه حصل انفلاميشن، في انفلاميشن في اي اورجان، بس اورجان نون سبيسيفيك هنلاقي السي رياكتيف بروتين عالي، بس احنا مش عارفين هو ايه the organ اللي هو حصل فيها inflammation. يبقى دي كلها examples of non-specific antigens. عندنا اللاكتيت dehydrogenase، ده برضو example من non-specific antigen. يبقى non-specific antigens دي قلنا هي hormones بتطلع أو enzymes بتطلع من tumors of organs do not physiologically producing them، زي ال ACTH مثلا في اللونج كانسر. وكلمنا عندنا حاجة تانية ال B2 microglobulin في حالات المالتيبل مايلوما. وفي بقى حاجات تانية non-specific immunoglobulins أو ferritin والسي reactive protein واللاكتيت dehydrogenase. طيب عندنا بقى دلوقتي هنتكلم عن الكربوهيدرات ماركرز. ايه هي الكربوهيدرات ماركرز دي بقى؟ دي antigens موجودة في ال tumor cell surface أو secreted by the tumor cell. هي بتطلع من tumor cell أو موجودة في ال surface بتاعته. ايه هي ال examples of carbohydrate markers common؟ تمام، أول حاجة عندنا CA15 CA15-3. ده a glycoprotein from the mucin family. It is used primarily to monitor patients with metastasizing breast cancer. يبقى CA15-3 ده نوع من الكربوهيدرات ماركر وبنستخدمه for monitoring ايه breast cancer. يبقى CA15-3 ده for breast cancer. تمام. CA72-4 ده an antigen characterized by means of monoclonal antibodies used to monitor stomach cancer. يبقى CA72-4 ده for monitoring stomach cancer. عندنا تالت example من الكربوهيدرات markers CA19-9. ده a glycolipid carrying the blood group Lewis A determinant. About 5% of the population does not produce CA19-9. مهم ان CA19-9 ده plays a major role in monitoring patients with ايه بقى with GIT tumors, pancreatic و bile duct cancer in particular. تمام، يبقى هو used for monitoring GIT والpancreatic والbile duct cancer. يبقى دي examples of carbohydrate, the common examples of carbohydrate markers. يبقى CA15-3 for breast cancer, CA72 for monitoring stomach cancer, و CA19-9 ده for monitoring GIT tumors, pancreatic و bile duct cancer. تمام، نيجي نتكلم عن برضو حاجة اللي هي ايه الجيناتيك ماركرز. الجيناتيك ماركرز دي two classes of genes are implicated in the development of the cancer. ايه هما two classes of genes دي؟ two classes of genes دي أول حاجة عندنا الأونكوجين وتيومر suppressor genes. تمام، اللي بيحصل بقى الأونكوجين دي اللي هي دي بتبقى ايه الميوتنت فورم اوف الأونكوجين دي بتبقى mutant form of the gene. تمام، ان هي بتخلي بتحول النورمال سيل كده بتبقى under mutation بتبقى بتحول لكانسر. وادانا example RAS C mice HER2 examples. تمام، وعندنا التيومر suppressor gene.
examples of tumor suppressor gene عندنا retinoblastoma gene B53 gene و parsa 1 and parsa 2. تمام. اتكلمنا دلوقتي عن الايه في الجينيتك ماركرز دي. عن الهير 2 new gene copy number is an important marker for invasive mammary gland cancer. يبقى احنا هو important for the mammary gland cancer. بيقول لنا it is a transmembrane receptor possessing tyrosine kinase activity و it is associated with a poor prognosis. تمام. يبقى ده الهير 2 new gene. يبقى ده specific أو it is an important marker for the mammary gland cancer. وجوده is associated with a poor prognosis. وعرفنا ان هو في الجينيتك ماركرز دي في هي الأونكوجين وفي الايه في التيومر سبريسور جينز. تمام. ريتينوبلاستوما P53 وبارسا 1 وبارسا 2 دي برضو هنلاقيها برضو for a mammary gland cancer. تمام. الفكرة الكانسر to be developed بيحصل activation للأونكوجين وايه زي ما شفنا tumors و activation of oncogene ومعاها suppression للtumor suppressor gene. notable mentions في الوقت عندنا نعرف بقى لكل واحدة دولت اللي هما ايه الكربوهيدرات ماركرز. تمام. عندنا البريست كانسر. يبقى ايه البريست كانسر هو CA15-3. تمام. وممكن الهير 2. تمام. الهير 2 برضو for breast cancer زي ما عرفنا في السلايد اللي قبلها. و CA27-29 دولت كلهم for monitoring للبريست كانسر. تمام. الاوفيريان كانسر عندنا CA125 ده for الاوفيريان كانسر. تمام. البانكرياتيك كانسر CA19-9. تمام. يبقى دي الكربوهيدرات ماركرز. يبقى البريست كانسر CA15-3 وHER2 27-29 وovarian cancer CA125 وpancreatic cancer CA19-9. تمام. دلوقتي احنا كنا سايبين 2 slides فوق قبل كده. دي بس ال 2 slides كنا سايبينها عشان لما بس نخلص السكشن نبقى نرجع لهم ونبقى ايه فاهمين ايه هم بيتكلموا على ايه. الكلينيكال تيومر ماركرز. تمام. قلنا نشوفها ايه بعد ما ناخد كل الكلاسز بتاعت التيومر ماركرز ونعرف ايه هي الاورجنز. تمام. كل تيومر ماركر بيعلى ايه في الاورجن المعين. وهنا في الدايجرام دي هنلاقي اللونج كانسر. التيومر ماركرز ليه هي CA125 والCEA الكارسينو امبريونيك انتيجين. تمام. الليفر كانسر عندنا الالفا فيتو بروتين. البروستات كانسر قلنا البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين. التستيكولار كانسر عندنا الالفا فيتو بروتين وعندنا الHCG. البريست كانسر لسه كنا قايلينها CA125 وكارسينو امبريونيك انتيجين والهير 2. الستومك كانسر برضو الكارسينو امبريونيك انتيجين. البنكرياس كانسر عندنا برضو CA125 والكارسينو امبريونيك انتيجين. الكولين كانسر كارسينو امبريونيك انتيجين. الاوفريز CA125 وكارسينو امبريونيك انتيجين. يبقى دي الدايجرام. تمام. هنلاحظ هنا دلوقتي في الدايجرام بتاعت الكلينيكال تيومر ماركرز هنلاقي ان الكارسينو امبريونيك انتيجين ده زي ما احنا شايفين ان هو في اللنج. تمام. وعندنا ايه البريست وعندنا الستومك وعندنا البنكرياس وعندنا الكولن وعندنا الاوفريز. يبقى هنلاقي ان الكارسينو امبريونيك انتيجين ده موجود في ال following organs. important terms حاجة اسمها sensitivity وحاجة اسمها specificity والايه والانكوفيتال. انا سبت بس السلايد دي في الاخر عشان لما ندي examples نبقى فاهمين نكون شفنا كل الانواع والclasses of the tumor markers ونبقى فاهمينها. تمام. اول حاجه في اللي هي الانكوفيتال دي عرفناها ان هي بتبقى موجوده بتظهر during the fetal life
و disappears after birth، بس هي بتحصل ان هي ايه re-expressed في ال tumors as a result of a malignant transformation of the cells. تمام. في بقى sensitivity وال specificity. تمام. قلنا هنا دلوقتي في ال sensitivity the likelihood that given the presence of disease an abnormal test result predicts the disease. No false negatives with specificity. The likelihood that given the absence of the disease a normal test result excludes the disease. No false positive. نفهم بس من ال sensitivity وال specificity. احنا كنا قايلين ان دلوقتي ان ال ideal tumor marker it should be a highly specific، يعني highly specific to organ معين. تمام. هي دلوقتي لما يبقى highly specific example مثلا عندنا الايه الالفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده it is highly specific for a hepatocellular carcinoma. يعني هو لما يبقى الالفا فيتو بروتين ده موجود، الالفا فيتو بروتين ده لما يبقى موجود عالي، ده معناه it gives the most proper diagnosis ان ده hepatocellular carcinoma. لكن نتكلم عن دي فكرة السبيسيفيستي. السنسيتيفيتي دي معناها ايه؟ ان مثلا عندنا الايه الكارسينو امبريونيك انتيجين. كارسينو امبريونيك انتيجين ده زي ما لاحظنا ان هو موجود في الايه، موجود في اللنج والبريست والاوفريز والستومك والبنكرياس والكولن. ده معناها الكارسينو امبريونيك انتيجين ده معناها شوف هواتي بيطلع ايه، موجود في كل الايه الاورجنز دي لما بيحصل فيها تيومر. ف this means هو لو الليفل بتاعه عالي ده معناها ان هو we don't know which عملنا تحليل الكارسينو امبريونيك انتيجين طلع الليفل بتاعه عالي. we still don't know from which organ هو طالع. التيومر is present in which organ one of those. طيب ده لما يبقى عالي. الكارسينو امبريونيك انتيجين برضو الفكرة ان في السنسيتيفيتي ده معناها ان ايه حتى لو هو مش موجود ده it doesn't exclude the disease. تمام. يعني هو دلوقتي لو قسناه وطلع ايه it's normal it's normal level. تمام. بس we have other possibilities ان ايه الاميجينج السيمبتومز الريسك فاكتورز كلها مايله للتيومر في organ معين. لكن الكارسينو امبريونيك انتيجين الليفل بتاعته was normal. That doesn't mean ان this will exclude the disease. تمام. So this is not highly specific for any organ معين. So دي كانت ده كان examples عن ال sensitivity وال specificity. حبيتهم اسيبهم في الاخر بعد ما نخلص السلايدز كلها عشان نبقى فاهمين. اتمنى نكون السكشن واضح وشكرا.